इच्छा राशि लोक गुड़ाक सब कोड़ लगे बहु नास्तिक लोक गुड़ाक वर्ष धीरे 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 टे आस्तिक आड़क आसे 2026 सिंह राशि वाला दबदबा टे बहुत अधिक रहिबो। बिच्छा राशि वाला दबदबा अधिक रहिबो। मकर राशि वाला दबदबा अधिक रहिबो एवं कुंभ राशि वाला दबदबा अधिक रहिबो। जो मैंने गरीब अच्छा गरीब से उच्च सोपान को आसवे। जो मैंने निम्न मध्यमित अच्छा से मध्यमित अवस्था को आसीजे। जो मैंने मध्यमित अवस्था अच्छा से उच्च मध्यमित अवस्था को आसीजे। जो मैंने उच्च मध्यमित अवस्था अच्छा से आउ टे ऊपर लेवल को चली अख घुरु थाए चक घुरु थाए घूरी पड़ू थाए पही संसार भितर घर करुले पत्थर पड़िले सही। नुआ आशा नुआ लक्ष्य नुआ आकांक्षा नहीं आसुछि वर्ष 2026। पुराना वर्ष को पछरे छाड़ी नुआ वर्ष आसुछि। तेबे कैलेंडर बदलिबा सहित निजर भाग्य मध्य बदलिबो। निज भविष्यत कौन हेबो एवं आगकू कौन समस्या रहिबो समाधान किपरि करिवे एवं देशर कौन उन्नति हेबो कौन क्षति हेबो से नहीं आमे अधिक आलोचना करिबा। आम सहित अछंती ज्योतिर्विद सुशांत कुमार नाथ। सर धरित्री लाइफ को आपन को स्वागत। मु भी धरित्री माध्यम रे समग्र ओडिशार समस्त जनसाधारण को मो तरफ शुभकामना जनाऊँ। समस्तंकर ए वर्षटी निश्चित सुखमय हेबो मंगलमय हेबो। सर आपण स्टार्टिंग रु कहले समस्तंक पई ए वर्षटी शुभ हबो तथापि हमर समस्त दर्शक जानिबा को चाहिबे 2026 आसुची पुराना वर्ष जाउची एवं 26 आरंभ रु जदि हमें कहिबा देश पई केते उन्नत रहिबो। आमे केवल देश कथा कहबानी ना वर्तमान देश तो सीमित नाही। एमती अनेक देश को लेकर जो एत बड़ा पृथ्वी तैयारी होइछे आम देश अनेक देश पर निर्भर करुचे एवं अनेक देश आम देश पर निर्भर करुचंते। तेणु समग्र पृथ्वीर अवस्था कौन रहिबो से विषय कहूँ। वास्तव में कौन हुए ये जो कथा इंट्रोडक्शन रे कहूले नुआ आशा नुआ आकांक्षा नहीं नुआ वर्ष आसूचे बोली मोर कवि गंगाधर मेहर कहते अख घुरु थाए चक घुरु थाए घूरी पड़ू थाए पही संसार भितर घर करुले पत्थर पड़िले सही। से जड़े कवि से ज्योतिष नुहति गंगाधर मेहर से कहले जे समयटा सब परिवर्तनशील। जमती आमर गोटे रथ आग को जाऊे माने से रथर चक्का गड़ुचे शगड़ जाऊे माने से शगड़ चक्का गड़ुचे मोटरसाइकेल टे हो साइकेल टे हो चक्का गड़ुचे तो देखला बेल को ऊपर स्पोकटा तल को आसुचे तल स्पोक पुणी ऊपर को जाऊे। जमती ए चक्का जमी घुरुचे पृथ्वी तो सेमती घुरुचे। आम समस्ते भी पिला बेले पाठ पढ़ुले जे घुरे आम पृथ्वीटी चक्का चक्का भौरी घुरुचे से क्यों कालू घुरुथिबो आहुरी। जेहेतु सारा पृथ्वी सब केबे पृथ्वी गोटे मुहूर्त पाई तार जो घूर्णन प्रक्रिया 1 मिनिट केते बंद होना आम ता सहित हमको पृथ्वीर से जो घूर्णन प्रक्रिया सहित ताल मिले आग को जीवाई पड़ो। बाकी रहा 2026 टे केमिति रहिबो मानव सभ्यता एमती जो दिन नवा वर्ष आरंभ होउचे 1/1/2026 से दिन कौन होउचे ना चंद्र रहउचंती वृषभ घरे माने नवा वर्षर जो कुंडली हूँ रोहिणी नक्षत्र वृष राशि नूतन वर्षर प्रथम दिनर सूर्य उदयर समय हूँ कौन ना रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि। आमे माने जमते निर्दिष्ट समय जन्म होचे आम मानकर राशि नक्षत्र अच्छी
ଆମ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଯୋଉ ରହିବ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପାତତଃ ଗତ 10-12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ 2026ଟା ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଏଟା ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଣାଧିକ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। 2026ରେ କଣ ହଉଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ବୃଷଭ ଘରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବେ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପାତତଃ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୁଏ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛଳନା ଏବଂ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଦେଶ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଏଠି ଘଟିବ। 2026ରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଦେଶ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଲାଗୁଛି, କନଫର୍ମ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କେତୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱବୋଧ, ଗୋଟେ ସଂହତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂହତି, ଭଲ ପାଇବା, ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା, ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ 2026ରେ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ବହୁ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଏ ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଆସ୍ତିକ ଆଡକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେବ, ମସଜିଦ ଗିର୍ଜାଘର ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ବହୁ ଲୋକ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏ ବର୍ଷ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଭଲ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆମ ଦେଶ ବି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏ ବର୍ଷ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦେଶ ଉପରକୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନଜର କମ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେ ଖରାପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଚେତନ ରହିବେ। ଯୋଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ୍ୟପାନ କରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡୁଥିଲେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉଥିଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହଉଥିଲା, ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷ ସେଟା ଟିକେ କମିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ହେବେ। ନିଶା ଠାରୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପ୍ରାୟ ସରକାର ମାନେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ପୋଜିସନ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ରହୁଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏ ହରିଜନ, ଏ ଆଦିବାସୀ, ସିଏ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିଟା ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି କଣ କି,
जो मैंने बहुत अति दरिद्र अवस्था अच्छा सेमानंकर आर्थिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आसो 2026 जी जो राशि जन्म था ना कहीं जेहेतु टिके ए वर्षटा हूँ कौन ना ये जो वर्ष 2026 वर्षर मूल अंक हूँ एक सूर्यंकर ये वर्षटा को मुख्यतः सूर्य ही प्रतिनिधित्व करुँचे सूर्यंकर प्रभाव ए 2026 पर संपूर्ण मात्रा जो मैंने राजनीति कर बल्ले बल्ले राजनीति में बहुत यथेष्ट माने उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे जो मैंने तो बड़ बड़ लीडर अच्छा आहरी बड़ लीडर है जो मैंने लीडर हवापी अहरह प्रयास करुँचे से बहुत पद पदवी सब मिल बहुत माने माने पूरा खुश हो जो मैंने जो मैंने चाहते राजनीति भितर रही देशर सेवा करने राजनीति को स्वतंत्र वृत्ति रूप प्रोफेशन भाव में ग्रहण करने चाहते राजनीति माध्यम देशर निजर राज्यर किसी परिवर्तन करने चाहते से वर्षटा बहुत भल हम साधारणतः गाँव वार्ड मेंबर आरंभ कर मुख्यमंत्री पर्यंत समस्ते किसी ना कि 2026 मसीह राजनीतिक चिंताधारा राजनीतिक आभिमुख्य एवं राजनीतिक कार्यकलाप अनेक किसी परिवर्तन आसव विशेषकर जो मैंने सब बड़ बड़ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा तो आईएएस ऑफिसर मैंने हूँ ओएस अफसर मैंने हूँ आईपीएस मैंने हूँ आईआरएस आईएफएस जिते सब बड़ बड़ सब सरकारी पद पदवी ऑफिसर मैंने सब नियुक्ति पाई ये वर्षटा से भी बहुत भल हम से देश राज्य बहुत बलिष्ठ सब आईन तैयारी करेंगे ए वर्ष बोधे बहुत पुरातन जोड़ा सब जो आईन रे बहुत अपसंस्कार भर्ती रही पर्यंत किंतु परिस्थिति वशतः सरकार से आईन को परिवर्तन कर से भाया अनेक आईन उच्छेद हम नूतन आईन प्रणयन हम देशर अवस्था बहुत भल विशेषकर राजनीतिक व्यक्ति मैंने बहुत भल करेंगे जो मैंने प्रिपेरेशन करुँचे सिविल सर्विस में प्रिपेरेशन करुँचे अधिकांश पिला माने निश्चित माने प्रायतः टिके से पिला माने बहुत पिला टिके सफलतार संभावना यथेष्ट अच्छी विशेषकर वर्तमान समय 2026 टिके सिंह राशि वालांकर दबदबा टिके बहुत अधिक रहिबो बिच्छा राशि वालांकर मध्ये भी दबदबा अधिक रहिबो मकर राशि वालांकर दबदबा मध्ये अधिक रहिबो एवं कुंभ राशि वालांकर दबदबा मध्ये भी अधिक रहिबो जो माने छोट छोट व्यवसाय अछते निश्चित भाव में व्यवसाय से उत्तरोत्तर उन्नति हेबो व्यवसाय क्षेत्र में अति आश्चर्य धरणर सफलता मिल 2026 मोट पर कहवाई गले 2026 रे दुखद परिस्थिति केवल 3टी घटना घटो कौन ना जन्म प्रथम दिन जेहेतु चंद्र रोचंती रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि सेठार अष्टम स्थान में मंगल बुध शुक्र रोचंती तेणु किसी भयंकर जानवाहन दुर्घटना वर्ष टी अधिक विमान दुर्घटना ट्रेन दुर्घटना बहुत बड़ बड़ अग्निकांड वर्ष हमार संभावना अच्छी बड़ बड़ सहर मानक विशेषकर भारतर दक्षिणांचल आमर तमिलनाडु कर्णाटक केरला आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारत में प्राय अधिकांश जगह बहुत बड़ बड़ अग्निकांड हमार संभावना टिके रोचे किछि सन्त्रासवादी मानकर गतिविधि भी माने हठात एमती 3-4 थर हम देश भीतर सन्त्रासवादी आक्रमण टिके जोरदार हमार भी संभावना रोचे कहीं संघबद्ध भाव एवं संगठित भाव से आसिक किसी क्षति करने चाहिए किंतु भारत सरकार एवं आम ओडिशा सरकार बहुत सशक्त अच्छा से दृढ़ मुकाबला हम किसी से मात्र सन्देह कर भाव आम देशटा 2026 जीव सर आपन जेतेबेले कहिबा स्टार्ट करले मु भाबिली जा हो 2026 टी बहुत भलो अछि खुशी भी लागिला सुनिकी किंतु लास्ट आपन जो 2-3 पद कहिले जे अग्निकांड हबो अटैक हबो कोठ ना कोठी समस्त को मन रे दुख मध्य आसुथिबो से जहा भी हो वर्ष आरंभ हेबो समस्त को पई भलो भी रहिबो तथापि आमे जानिबा को चाहिबो जेतेबेले गुरु शनि राहु केतु ए सब परिवर्तन हबो स्थान परिवर्तन हबो को राशि पई
ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ? 2026ରେ ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ହଉଥାଏ। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ନେଇକରି ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି। ଜାତକରେ ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ରବି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 2026 ମସିହା ଯୋଉଟା କହୁଛେ, 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 1 ରାତି 12ଟା ଯେମିତି ବାଜିଯିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା 26 ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛେ। 11ଟା 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା 2025, 26 ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 2026। ତ 2026 ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ପୁରା ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ରାଶି ଠାରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଭଲ ରହିବ। ମଣିଷ ସମାଜର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ 2026 ମସିହାଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବା 2026 ମସିହାରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଜଣାପଡୁଛି ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ରାଜନେତା ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ରାଜନେତା ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ରାଜନେତା ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନେତା ହେଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ତା ମନରୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆକୃଷ୍ଣେନ ରଜସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବସୟରନଂ ଅମୃତଂ ମର୍ତ୍ୟଂଚ ହୀରନୟନା ସବିତରଥନା ଦେବୟାତି ଭୁବନାନି ପଶ୍ୟନ୍। ଆଦିଦେବ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରସୀଦ ମମ ଭାସ୍କର ଦିବାକର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଭାକର ନମସ୍ତୁତେ। ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ଯୋଉ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ତିଥି ଯେଉଁ ବାର ଯୋଉଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରେ, 2026 ମସିହାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଅଗ୍ନିଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ରଖିବ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବାରମ୍ବାର, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଫିର ବି ରାଜନେତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହବ ହିଁ ହବ। ସାର୍, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ବୟସ୍କଙ୍କଠୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୁବପିଢିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଶି ଅଛି ଏବଂ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିବେ ଯେ 2026 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ କିରଣ ଦେଖେଇବ। ଯେମିତିକି ପାଠପଢା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିବାହ ଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଜମିବାଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସବୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମର
ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣୀ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ ସଂଯମତା ରହିବ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବହୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଆସିବା। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନେବେ। ପ୍ରାୟ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକ ଏତେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣାଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ମିଥୁନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟଟା ଅଧିକ ରହିବ। ରୋଜଗାର ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହବ। ବହୁତ ବେକାରୀ ପିଲା ଚାକିରି ବି ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବି ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ କ'ଣ, ଏଇ 26 ମସିହାରେ ଟିକେ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣଟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା କର୍କଟ ରାଶି। ତ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ, ସେ କର୍କଟ ରାଶି ବାଲା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ କର୍କଟ ରାଶି ବାଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଯାହା ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ଭୂମି କିଣିବା, ଘର ତିଆରି କରିବା, ଘର କିଣିବା, ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବା, କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ଚାକିରି ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ଆଉ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବିବାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଡେରିରେ ହୁଏ, ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିରେ ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେତେ ସବୁ ବୟସ୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଏ 32, 34, 36, 38, 40, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଯିବ ଏ ବର୍ଷ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୋଷରେ ଥାଉ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କର୍କଟ ରାଶି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ବିବାହ କରିବେ ଏ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସିଂହ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ସେମିତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ମିଳିବ। ନୂଆ ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଥିରେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଜନସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସିଂହ ରାଶି ବାଲା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ସରଳ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ହେଇକରି ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ, ସମାଜର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ସେମାନେ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିକୁ, ତ କନ୍ୟା ରାଶି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ। ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯିବ। କିଏ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, କରିପାରୁଥିବ। କିଏ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କାହାର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିବ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହେବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସେବା ବି କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଗୁରୁ, ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଏତେ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ, କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏ ବର୍ଷ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପରେ ଆସିଯିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବାଲା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ।
ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବି ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ କମିବ ତୁଳା ରାଶି ବାଲାଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଫେସନରେ ଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ। ସେମାନେ ଟିକେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଥର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଟିକେ ହେବା, ତା ସହିତ କିଛି ଅପବ୍ୟୟ ହେଇଯିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଟିକେ ତୁଳା ରାଶିଟା ପାଇଁ ଏତେ ଟିକେ ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏ ବର୍ଷଟା। ତୁଳା ପରେ ବିଛା ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ବିଛା ରାଶିର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 45 ବର୍ଷ, କାହା ବୟସ ବି 48 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ବାହା ହେଇପାରିନଥିବେ, ସବୁ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିକି ଥିବେ, ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନଥିବ, ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଟିକେ ହେଇଥିବ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, କିମ୍ବା ଡାଇଭର୍ସ ହେଇକି ଥିବେ, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିବ, କିମ୍ବା ୱିଡୋ ହେଇଯାଇଥିବେ, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିବ। ସେ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ବିଛା ରାଶି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୂଳରେ ଲାଗିଯିବେ। ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସବୁ ହେଇଯିବ, ସେଟିଂ ସବୁ ହେଇଯିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର। ସବୁ ଲାଗିଯିବେ ସବୁ କୂଳରେ ବିଛା ରାଶି ବାଲା। ଧନୁ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ଧନୁ ରାଶି ବାଲା ବି ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଧନୁ ରାଶି ବାଲା ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବ, କୋର୍ଟରେ ମାଲ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଥିବ, କି କୌଣସି ଅଫିସରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିବ, କି ଘରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିବ, ତାର ପ୍ରାୟ ଟିକେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ଟିକେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁନଥିବ, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ବଢ଼ିଯିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ଫେରି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଧନୁ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ମକର ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ମକର ରାଶିରେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଜିହ୍ୱାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରିଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ। ଏଇ 26 ମସିହାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେବେ। ବହୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର କରିକି ଚାଲିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ, ଯୁବକମାନେ ସଫଳ ହେବେ, ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣାବଳୀରେ ବହୁତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପୁରା ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପାଇଁ ମକର ଦେଖିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, IIT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, କିମ୍ବା UPSC, OPSC, ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେତେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାୟ ମକର ରାଶିର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ରାଶି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ମକର ରାଶି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବି ଅଣାଧିକ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଇଯିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବେ। ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେବେ। ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଭୂମି ପୂଜା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ହେବ। କୁମ୍ଭ ପରେ ଆସିଯିବ ମୀନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ସମାଜରେ
जो जिनस गुड़ाक मनुष्य को मिलगले खुशी हो जाए जगह खंडे घर टिके कौटी भल जानवाहन गोटे पिला स्त्री निज किसी मूल्यवान अलंकार आभूषण वस्त्र ये सब मिलगले मनुष्य खुशी हो जाए प्राय मीन राशि वाला को सबकि मिल मीन राशि खूब काँ भाँ लोक किए गोटे दीटा जब किए खराब रहा प्राय मुख्यतः से अन्न वस्त्र अभाव रही खाद्य वस्त्र अभाव रही भल रे खुशी रे सब ठीक ठाक चलो से गली पशिक कुआड कौन सब कम करदे सब जो जहाँ जिते प्रकार सब ऑब्स्टाकल थी सब ऑब्स्टाकल को सब निजे 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 सब क्लियर करदे मीन राशि बहुत भल अच्छी भाव में राशि लोक मैंने ये प्रकार सब फल पाइबे तेणु टे जहाँ जी जना पड़े तुला राशि टे तुला राशि वाला गोलमालिया परिस्थिति देखा आना देखिए प्राय समस्ते किसी भल रिजल्ट पाइबे किसी असुविधा ना देशर गोटे उत्तरोत्तर उन्नति हवाटा ध्रुव सत्य सर जेहेतु सबु राशि किछि ना किछि भल अछि किछि राशि बहुत भल अछि किंतु आपण जेमति कहिले तुला राशि जेहेतु खराब अछि सेमानक पय उपचार से माने कोन करि परिबे एवं जेमति आपण कहिले मीन राशि वाला का भा गोटे दीटा कोठी खराब हे पारे तो एमानकर उपचार ता कोन रहिबो ए वर्षर अधिपति होचन सूर्य प्रतिदिन सूर्य गोटिक अर्घ्य दबा सूर्य नमस्कार करबा सूर्य अष्टकम पाठ करबा प्रत्येक रविवार को रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करबा ए सब करबा द्वारा सेमानकर मनोकामना पूर्ण हबो समस्त प्रकार बाधा विघ्न दूर हम आउ गोटे जिनस रविंकर किछटा प्रिय द्रव्य अच्छे सब प्रिय द्रव्य हूँ माणिक्य माणिक्य रत्नटा समस्ते पिंधि पारे मन इच्छा से लग्न हिसाब से कैलकुलेशन करके एडवाइस करा जाए किंबा तार उपरत्न गार्नेट सेटा भी मन इच्छा समस्ते पिंधि पारे नहीं किंतु ये वर्षर अधिपति जेहेतु रवि अच्छा रोडोक्रोसाइट बोली गोटे सेमी प्रेसियस स्टोन मिल रोडोक्रोसाइट गोटे ब्रेसलेट जदि जेकोसी राशि लोक पिंधि पारे जहाँ पिंधु से भल रिजल्ट मिल श्वेत अरख गछ लगे घर आगे विशेषकर घर पूर्व पटरे दक्षिण पटरे से गछ टी लगे पानी देकर धूप दीप देकी पूजा कले बहुत भल हम आउ बेल गच्छे पानी टिके देकर लाल कपड़ा बांधिक चंदन सिंदूर धूप देकर पूजा कले जो मान विशेष असुविधा होकोसी कार्य को लेकर निश्चित से गोटे उत्तरोत्तर उन्नति हम आउ गोटे कथा कहि गोटे हूँ सूर्य जंत्र मु समस्त को अनुरोध करी आपण मैंने जी जो राशि जन्म होता ना कहीं जो लग्न रे जो तिथि रे जो नक्षत्र रे जो बार रे जो जुग रे जो कर्म रे जो थे जन्म होता ना कहीं सूर्य जंत्र लकेट गोटे आप नाली सूता द्वारा पिंधतु जेहेतु ए वर्ष सूर्यंकर वर्ष निश्चित भाव में आपण को बहुत उत्तरोत्तर उन्नति आपण को प्राप्ति हम उत्तरोत्तर उन्नति उत्तरोत्तर सफलता निश्चित मिल एवं जो 7टी सूर्य बसी थे रथ रे 7टी घोड़ा से रथ सहित संयुक्त थे ये 7टी घोड़ा विशिष्ट रथ उपरे बसी सूर्यंकर जो प्रतिमा को जो फोटो आकार मिलू जहाँ मिलू ताकू जदि आपण घरे रखिबे मुख्य प्रवेश द्वार लगे देवे निश्चित भाव में आपण को बहुत उत्तर माने बहुत कष्ट पीड़ा जंत्रणार मुक्ति मिल आर्थिक स्थिति आध्यात्मिक स्थिति सामाजिक स्थिति एवं सर्वोपरि मानसिक स्थिति रे गोटे विराट परिवर्तन आसपार। धन्यवाद सर बहुत बढ़िया कथा कहले और मु आशा करूची हम दर्शक मध्य आपन को कथा को सुनिबा सहित से माने आगामी दिन रे जो आसुची 2026 वर्ष से मानको पय बहुत भलो बोली से माने जानि सकथिबे एवं आपन जेमति कहिले जो राशि व्यक्ति विशेष करी तुला जदि कहार तुला राशि रहुची आ से माने मध्य चाहुचंती जे ई वर्षटी भलो हो
तो निहाती भाବରେ आपणकर जो प्रतिकारटी देले से माने फॉलो करिवे एवं आशा जो मानकर रहुची से माने फलप्रद मध्ये पाइबे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमको टाइम देथिबारु एवं 2026 वर्ष पई एते सुंदर कथा कहिथिबारु। अशेष धन्यवाद आपनको। नमस्कार सर। এই ভিডিওটি आपको केमिति लागिला कमेंट करी जणांतु। धरित्री लाइव रो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।